السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت شاندار گفتگو آپ کو سنوانے جا رہا ہوں۔ کافی ٹائم سے آپ حضرات نے گفتگو نہیں سنی ہے، کئی روز ہو گئے، کوئی آڈیو میں نہیں ڈال سکا۔ کل یا پرسوں ایک دیوبندی مولوی آس محمد سے بات ہوئی اور بہت اچھی بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک وال پیپر ڈالا جو کہ انہی کے گھر کی ایک کتاب کا وال پیپر ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل بھی میں نے منگا لیا ہے۔ تو کسی بندے نے تھانوی سے کہا، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے احمد رضا، اعلیٰ حضرت کو احمد رضا خالی کہا۔ اس پر تھانوی ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا اور ڈانٹنے لگا۔ مگر میں آج کے دیوبندیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور تھانوی کے ماننے والوں، تم کو میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ادب کیوں نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تمہارا آس محمد دیوبندی ہے، کتنے پیار سے بات کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی دیوبندی ایسا نہیں ہے جو نور حسن سے ایک بار صحیح بات کر کے دوبارہ صحیح بات کرے، مگر یہ بندہ مطلب غلط بات کرنے کے ساتھ ساتھ پھر سے صحیح پہ آیا، پھر سے جو ہے اس نے کلر چینج کیا، بڑے اچھے سے بات کرنے لگا۔ اللہ بہتر جانے اس کو کیا بات سمجھ آئی۔ بہرحال ایک دیوبندی وہ تھا کہ جس کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سمجھائی، بتائی، سب کچھ اس کو سمجھایا جتنا بھی مجھے آتا تھا، پر وہ مان کے نہیں دیا۔ خیر، آپ حضرات اس پوری آڈیو کو باغور سنیں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں ان دیوبندیوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیوبندیوں منہ بند رکھو جو میرے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے ہو۔ تھانوی جی کے اگر ماننے والے ہو تو تھانوی جی کے معمولات پر عمل کرو۔ تھانوی جی کا جو معمول تھا، میرے اعلیٰ حضرت کی وہ تعظیم کرتے تھے، تم کو بھی تعظیم کرنی پڑے گی۔ ہلو جی مولوی آس محمد دیوبندی صاحب، قاسمی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کیا بھیجا ہے آپ نے مجھے؟ ہم نے بھول سے لگ گیا آپ کو۔ نہیں، یہ جو آپ نے تھانوی جی کا جو یہ حوالہ بھیجا ہے، کیا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا حضرت۔ اچھا، کون سی؟ یہ ہمارے حکیم الاسلام صاحب ہے، خود بات حکیم الاسلام صاحب قاری طیب صاحب کی کتاب سے۔ اچھا، تو اس کتاب کا ٹائٹل پیج دے دیں گے مجھے؟ اس میں یہ اصل میں بہت پرانی کتاب تھی بھائی، اور اس کا اوپر کا ختم ہو گیا تھا مجھ سے، تو میں نے اس کو محفوظ کر کے رکھ رکھی ہے۔ پورا ثبوت نہ ہو تو اس کو تو ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نہیں، پورا ثبوت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بھیجنے کی، ہوگا۔ ہاں، بھیجنے کی کوشش کرو گے تو اس سے آپ نے کیا سمجھا، تھوڑا مجھے سمجھائیں گے؟ میں نے سمجھا اس سے بھائی، اختلاف ہوتے ہیں اور اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی، لیکن ادب کے دامن کو آدمی تھامے رکھے بس۔ جی، تو سمجھایا میں نے، اور کیا ہے۔ جی، تو آپ کے تھانوی جی نے ڈانٹا اس بندے کو جس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر مولانا کے احمد رضا خالی کہہ دیا۔ جی 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 جی، ہے نا؟ جی یہ بات ہے۔ اور وہ خفا ہوئے جی، کہ آپ ان کو مولانا نہیں کہہ سکتے کیا؟ جی، ہے نا؟ یہی بات ہے، یہی بھیجا تھا میں آپ، یہی سمجھا ہے نا آپ نے؟ جی جی جی۔ تو بھائی جان، جب آپ کے تھانوی جی ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور وہ خود بھی ادب کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بریلی والوں کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، ہے نا؟
तो फिर जब एक आलिम की देवबंदी हजरात इतनी ताजीम करते हैं, इतना अदब करते हैं, तो फिर अल्लाह के महबूब का अदब क्यों नहीं करते यार? मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। यार तुम्हें सुनो मेरी बात को, ये तुम्हें सिर्फ मुगालता है, इस तरह की तो कोई भी हरकत नहीं कर सकता। जिस आदमी ने 1300 किताबें लिखी हो वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर सकता है क्या? बताओ भाईजान, मैंने आपको दिखाया था ना थानवी जी की किताब का हवाला। दिखाया था आपने, बिल्कुल दिखाया था, लेकिन तो वो तौहीन थी कि नहीं थी ये बताइए। तो ही अब मेरी बात तो सुनो यार। जी। अब हम देवबंदी हजरात अपनी तरफ से इस बात की सफाई भी देते हैं, कैसी बात नहीं है, तो फिर आप मान लेनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि इससे बढ़कर के तो बहुत सारी चीजें हैं। हालात देखो आप किस तरह के हैं दुनिया में। हालात देखिए, हालात अपनी जगह ठीक हैं जो भी हैं। वो दोनों चले गए, मौलाना अहमद रजा खान भी और मौलाना शबरी खान भी चले गए। अब आगे जिंदगी गुजारनी है, किस तरह गुजारनी है आप देखो यार। हमें तो हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारनी है। जो हुजूर के दुश्मनों के साथ रहेगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। भाई मेरी बात सुनो जी। बरेली शरीफ वाले भाई, मेरी बात सुनो। आप मुझे अगर गैर हक पर समझते हैं तो आप मेरे लिए दुआ करते हैं, बस सीधी सी बात है। देखिए, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा है जी। यहाँ पर देखिए, हक और ना हक की बात तो तब आएगी जब मैं आपको कहूँ कि आप जो है ये काफिर हैं, आप गुमराह हैं, आपने कुफ्र किया है। ऐसा तो मैंने आपको कभी कहा ही नहीं जी। या कभी कहा है मैंने आपको ऐसा? नहीं, आपने मतलब बहुत सारी बातें कही थी, खैर बाहर वो तो पिछली की बातें हो गई। भाई, मैंने कभी आपको डायरेक्ट ये कहा हो कि आपने ये कुफ्र किया है, आप काफिर हैं, तो ऐसी मेरी कोई एक ऑडियो मुझे सुनवा दीजिए। अरे वो तो मैं तो इन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ यार। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा। देखिए, हमारा जो भी झगड़ा है वो आपके अकाबिर के ताल्लुक से है, आपके उलमा के ताल्लुक से है, जो आपके बुजुर्गाने दीन हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, जिनको आप अपने दीन का मुक्तदा मानते हैं, जिनके आप इक्तदा करते हैं। मैं छोटी सी बात सुनो, मैं तो किसी की तरफ से झगड़ता नहीं हूँ, मैं तो सीधा सिंपल सा आदमी हूँ भाई। आप अपनी नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, बस यही बात है और कुछ। आपने अभी एक ऑडियो छोड़ी मुझे कि देखो हलवे की है ये बात, ये है हलवे की पहचान, ये है देखो हलवे की खासियत। तो हलवा तो यार अच्छी चीज है, हलवे से इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को? देखो मेरी बात सुनो, हलवे से हमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि तो हलवे पे इतना बोलते क्यों आप लोग? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं खुद हलवा खाता हूँ भाई। तो फिर हलवे पे आपने एतराज क्यों किया ये बताइए। अब मेरी बात सुनो, लेकिन अगर ये है कि हम गलत एतराज का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि ये वाजिब चीज नहीं है। हम कौन सा इसको वाजिब हम इसको कौन सा वाजिब मानते हैं यार? हमने कब कह दिया कि ये वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, अब सुनो, जरूरी है? हमने कब कह दिया? अब इसमें हम तो मैं खुद मस्जिद में बयान करता हूँ, हम ये कहते हैं कि ये चीजें इतनी जरूरी, इतनी भी मतलब नाजायज नहीं कि आप बिल्कुल खाना छोड़ दें। आप मखसूस दिनों में या इस तरह के दिनों में जिसमें इसकी तरगीब दिलाई जाती है। एक बात बताऊं आप मोहम्मद भाई जी, कोई देवबंदी मुझे ऐसा दिखा दो जिसने हलवा ना खाया हो। अरे यार, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। आप भी हंस पड़े हैं। इस तरह के तो मैं खुद खाता हूँ भाई। और मैं पंजाब से आया हूँ अभी। अच्छा। दुनिया में हर तरह के माइंड के लोग हैं। फिर आपने ये हरकत क्यों की? आप आलिम हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर आपने ये हरकत क्यों की? मैंने कौन सी हरकत की भाई? यही हलवे के ऊपर एतराज करते हुए बोले आप। मैंने क्या कहा था हलवे के बारे में, मुझे बताओ सारी बात। सुनो ऑडियो अपनी जरा। सुनाओ। मैं सुनवाऊँ आपको? हाँ सुनाओ। अच्छा ठीक है, आपको मैं ऑडियो सुनवाता हूँ। आपने हलवों की जहालत कही है, मगर मैं आपको सुनवाता हूँ, है ना? जी। कह रहे हैं तुम बता रहे हो कि खा खा के दिमाग कटिया गया। हाँ ये कहा था। लो अब मैं सुनवा तो दूं आपको। नहीं कहा था मैंने, ये कहा था, मेरे याद आ गया। असल में बहुत सारी बातें होती उसके जिम्मे में, ऐसी बात नहीं है कि मैंने एकदम ही कह दिया था कि तुम तो हलवा खाते हो, ये करते हो। देखो सुनो। हलवों की जहालत
देखो जहालत की इंतहा, खा खा के दिमाग सटिया गया, ये हरकत हो रही है। आप बताइए, हलवा खा के हाँ कभी नहीं मैंने, हलवा खाना जहालत है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये बात किसी बात की जिम्न में कही थी, हलवा खाना खा के दिमाग सटियाना है, तो इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपने आलिम होके इस तरह की हरकत क्यों की? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये किसी जिम्न में कही थी मेरे बात, आपने भी मुझसे कुछ कहा होगा। यार अच्छा मैंने क्या कहा, चलिए बताइए, वो बताइए। मैं जो आपकी बात है ना मौलाना, सीधी सी बात है, मैंने आपको इतनी सी भी मैंने आपके दिल में नहीं रखी बात। देखिए मेरे मैं याद भी ही बिल्कुल नहीं है। साफ सुथरे दिल का इंसान हूँ। मैं सिर्फ इस्लाह की नियत से हर किसी से बात करता हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसकी तौहीन करने के लिए। ऐसा मेरा कोई भी मकसद नहीं रहता जी हाँ। तो मैं बस, जैसे आपने मुझे ये भेजा कि देखो भाई मैंने तुम्हारे पास ये भेजा है, जो आपने मुझे ऑडियो सुनवाई जी जी कि जी इसको देख लो, तो मैंने जब देखा तो उसमें मैंने उसे पढ़ा। अब मैंने कहा भाई पता नहीं क्या समझाना चाह रहा है मुझे। जी। कॉल किसी का आ गया, तो मैंने सोचा लाओ पूछ लूं भाई मैं मौलवी आस मोहम्मद साहब से। मौलवी क्यों कहते हैं आप? सिद्दीकी सी भाई, ये तो आप मुझे आस मोहम्मद कहें, अगर मौलवी कहना है तो फिर मौलवी का है। मौलवी तो कुछ भी नहीं होता। होता है यार। तो आपकी इस्तिलाह मतलब ये वही तो बात है ना जो मैंने भेजी है आपको। अच्छा, वही तो बात है मैंने कि आदमी अगर इख्तिलाफ है किसी से तो आदमी अदब का दामन न छोड़े। हाँ। मौलवी तो कुछ भी नहीं होता, यानी मतलब लफ्ज़ मौलवी तो किताबों में भी नहीं है। अगर आपकी किताब में हो तो बताओ मुझे आप। चलिए वो बात की बात है, अभी बुरा मान जाओगे आप। नहीं बुरा क्या मान जाएंगे भाई, जो आप जब बुरा कहेंगे तो बुरा भी मानेंगे। अच्छा, एक मिनट, अच्छा एक बार दोबारा से फिर कॉल आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम अलीम भाई। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है हजरत। दिखाई दे रहा है ना। अच्छा हजरत, अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो आप ही को पता चलेगा क्योंकि अभी शुरुआत है ना। और बाल तो मुझे अभी तो कोई मुझे तो हाँ, फर्क दिखाई। और बाल तो मुझे काफी मोटे नजर आ रहे हैं पहले से। जी? बाल तो मुझे काफी मोटे नजर आ रहे हैं पहले से, जो पहले का सर था उससे भारी भरकम बाल हैं। मतलब बात वो नहीं, मतलब थोड़े अभी छोटे हैं तो मोटे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और फिर जो बात आप कह रहे थे जो घने होगा अंग में, वो मतलब वो बात नहीं आई। तो आपके तो घने हैं ही, आपके तो छीदे कम हैं, आपके तो बढ़िया बाल हैं। आपके पास से मैंने फोटो सेंड नहीं करा है। हाँ हाँ, फोटो सेंड करा था, देखा था मैंने। तो वो आप ही, हाँ वो आप घर में मालूम करें जिन्होंने आपको वहीं से करीब से देखा है ना। वो मुझसे ज्यादा बेहतर वही बताएंगे अलीम भाई। और मैं एक देवबंद के आलिम साहब से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ लाइन पर हैं दूसरे फोन पर। तो इन्होंने मुझे कुछ भेजा कि देखो भाई हमारे थानवी जी ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो है कितनी जो है इज्जत की है। किसी ने अहमद रजा कह दिया तो उसको डांटा था। अच्छा। तो वही मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जब एक आलिम दीन की, एक आलिम की जब इतनी ताजीम करते हैं थानवी जी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन क्यों करते हैं? वही बात चल रही है। बात सही है। जब हमारे आला हजरत का इतना लोहा मान रहे हैं तो फिर जो मेरे आला हजरत, जो इमाम अहमद रजा मेरे नबी का लोहा मनवाते मनवाते इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका लोहा क्यों नहीं मानते? उनकी शान व अजमत क्यों नहीं मानते? बात सही है। वही बात चल रही थी। अच्छा, उनसे बात चल रही है, लाइन पे? हाँ लाइन पर है। चलो आप बात करो। ठीक। तो फिर क्या करना चाहिए अब? हाँ लगाओ यार। और अपने तेल तो काफी रखा है, तेल तो ऐसा मान लो इस्तेमाल, ऐसा मान लो आधा भी नहीं हुआ। अच्छा डेली तेल लगा रही हूँ, शैम्पू से 2 बार धो रही हूँ। अरे बार बार शैम्पू से नहाने की जरूरत नहीं है भाईजान। ना 2 बार मतलब नहाने की जरूरत ही नहीं, सिर धोने की जरूरत नहीं है दिन में। और क्या करना है अभी? ऑयल को लगाने के बाद धोने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका उसूल हो नहाने का, दूसरे दिन तीसरे दिन या रोज, बस अपने नियम के साथ करते रहें। और
शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हो? शैम्पू जो तुमने दिया वही है। अच्छा, मैंने भेजा था इधर से। हाँ हाँ हाँ, प्याज वाला, हाँ हाँ, प्याज आमला। हाँ प्याज वाला। जी जी जी, प्याज वाला जब हाँ हजरत। इस्तेमाल तो करते हूँ, हाँ तो सुबह को नहाता हूँ तो इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ, अब ये मुझे बताओ हजरत, बाल गिरने की क्या समस्या है? बाल तो नहीं गिर रहे हैं उतने? वैसे वो तो अभी तो नहीं गिर रहा है वैसे। माशाअल्लाह। जो बात आप कह रहे थे वो बात नहीं है। चलिए चलिए माशाअल्लाह। हाँ तो देखिए, जिनके छीदे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छीदे होते हैं, सर मतलब सीधा सीधा खाल दिखने लगती है, तो उन लोगों को बहुत फायदा होता है, समझे? तो आपका तो सिर्फ पहले से ही सही था उस मामले में। अच्छा, तो करवानी तो नहीं है, आप तो ना करवानी है। रहने दीजिए, हाँ? रहने दियो, मत करवाइयो गन। हाँ अच्छा, नहीं करवा में। हाँ, और अब गर्मी आ रही है, अगर गर्मी में आप कराना चाहो तो करा लियो, अच्छा रहेगा, समझे? हाँ, आप बताओ, मैं कराऊँ या ना कराऊँ? करा लो एक आध बार, अगर कराओ तो ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, मैं इनसे बात कर लूँ जरा। हाँ भाई यास मोहम्मद साहब। जी फरमाइए सर। बात करके हाँ। मुलाकात। मैं उस किताब का टाइटल भेज दूंगा आपको, मेरे पास है वो किताब। अच्छा ठीक है हजरत, वालेकुम अस्सलाम अलीम भाई। हाँ ठीक है, आप मुझे उसका टाइटल भी भेज देना। ठीक है। हाँ, हम भी देख लेंगे। बहुत सीधा से हो रही है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने कोई की बात किताब। ना, खाली टाइटल होना चाहिए, नाम होना चाहिए उसका। ठीक है। हाँ, किताब का नाम क्या और- बता रहे थे आप? खुतबात हकीमुल इस्लाम। अच्छा, खुतबात हकीमुल इस्लाम। जी, शायद और जिल्द भी तो नंबर दूसरी 3 है। किताब में हवाला दिया है ये वाला। हो सकता है दूसरी किताबों में हो, लेकिन मैं तो यही पढ़ता हूँ हकीमुल इस्लाम साहब के। अच्छा अच्छा। बहुत और अच्छी किताब है। हाँ, तो मैं बताना यही चाह रहा था भाईजान, जी। जब एक आलिम दीन की इतनी ताजीम है, इतना अदब है, तो फिर जो सारी कायनात को इल्म सिखाने आए थे, जो सारी कायनात को इल्म देकर गए हैं, जी और उलमा वारिस बन गए उनके, जी अल उलमा वरसतुल अंबिया, जी उलमा जो हैं ये अंबिया इकराम के वारिस हैं, जी 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 है ना? तो जिनकी विरासत तकसीम कर रहे हैं उलमा, है ना, इल्म जो है वो अंबिया की विरासत है। क्यों? अल उलमा वरसतुल अंबिया, जी उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, जी है ना? जी तो जब एक आलिम दीन की इतनी ताजीम है, इतना अदब है, तो जी, जी। जिनका इल्म हासिल किया है, जिन्होंने इल्म अता किया है इस दुनिया को, इस कायनात को, फिर उनका भी उसी तरह से अदब, उनका एहतराम, उनकी ताजीम की जाए। ऐसा ना कहा जाए कि नबी की ताजीम बड़े भाई की जैसी की जाए, तो उससे भी कम की जाए माज़अल्लाह। यार क्या बताऊं आपको। यार मुझे मत बताओ, किताब में पढ़ो। ठीक है, मैं ये समझता हूँ आपकी बातों से कि इस तरह की मिसाल नहीं देनी चाहिए थी, उनका तौहीन करना भी मकसद नहीं होगा, अलबत्ता मिसाल में कोई दूसरी चीज ला दे तो बेहतर होता। देखिए मेरे भाई, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको। यार सुनो तो। आप मौलाना हैं, आप आलिम हैं, ठीक है, आप मेरी बात जी। को जल्दी समझ जाएंगे। जी। काले की जिद क्या है? सफेद है, क्या होता है? सफेद है ना? जी है ना? जी 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 बिल्कुल, आपने गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है। काले की जिद सफेद है, वाइट है, ठीक है। जी। और इल्म की जिद क्या है? जहालत है। जिहालत है, समझ रहे हैं? तो जहां पर किसी बात की बहस छिड़ी हो, जो मुकाबला कर रहा हो, वहां ये बातें कही जाती हैं। जब कोई बात आती है, जब कोई जिद होती है, जिद पर ये बातें आती हैं, मुकाबले में ये बातें आती हैं। जब वहां कोई मुकाबला ही नहीं है किसी तरह का, किसी चीज का, तो फिर ये बात आई कैसे? वो किसी आदमी ने सवाल किया था, क्या? तो इस तरह की मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल में कोई दूसरी चीज ले आते तो बढ़िया था, बेहतर रहता, ये चीज ही पैदा ना होती। लेकिन ये है कि भाई ये नामुनासिब आ गई मेरे हिसाब से। अच्छा ये बताइए भाईजान आस मोहम्मद साहब, जी। आज तक किसी भी इंसान ने, चाहे वो आम इंसान में से हो, चाहे वो आलिमों में से हो, चाहे वो अल्लाह के वलियों में से हो, चाहे वो अल्लाह के नबियों में से हो,
کسی نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے برابر ہوں یا فلاں اللہ کے برابر ہے؟ یار میری بات سنو، میں تو سیدھا سا آدمی ہوں، میں تو صرف میرا عقیدہ کیا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں تو کسی کو کسی کی طرف سے میں کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، نہ میں کسی کو کہہ سکتا کہ یہ آدمی ہے کیا. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مزے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس سیدھی سمپل سی بات ہے. جی تو پھر ان دیوبندی حضرات نے یہ کیوں کہہ دیا کہ نبی کو نہ اپنی خبر معلوم نہ دوسروں کی خبر معلوم؟ وہ کیسے، کس طرح؟ کتاب تقویۃ الایمان میں ہی لکھا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے البراہین القاطیہ میں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم علم ہے. یہ تو میری بات سنو، علم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم آپ برابر سمجھتے ہیں کیا؟ بتاؤ. ارے بھیا یہاں پہ رسول اللہ کے علم سے شیطان اور ملک الموت کے علم کو ناپا جا رہا ہے، خدا کے علم کی بات ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول کو ہے. بس ماشاء اللہ. تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم رسول پاک کے علم سے زیادہ ہے، وہ انسان کیا ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے میں جو کہہ رہا ہوں میں نے حکم لگا دیا نا پہلے ہی. کیا لگا دیا حکم؟ بتائیے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ہے ہی نہیں کوئی ٹکر میں. نہیں یہ حکم تھوڑی ہے، یہ کوئی حکم تھوڑی ہے، کوئی ٹکر پہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. آپ یہ حکم لگائیے، آپ یہ بتائیے کہ جو رسول پاک کے علم کے مقابلے میں شیطان اور ملک الموت کے علم کو زیادہ بتائے وہ کون ہے؟ ہم نے تو کبھی اس طرح کی کوئی چیزیں پڑھی نہیں بھائی. البراہین القاطیہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اچھا یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اردو نہیں سکھائی تھی، اردو نہیں پڑھائی تھی؟ مدرسہ دارالعلوم دیوبند سیکھنا آئے تھے حضور؟ نہیں ایسی تو کوئی اور بات دیوبندیوں نے حضور کو اردو پڑھائی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بھائی. البراہین القاطیہ کتاب اٹھا لیجیے. یہ کوئی جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ کوئی خواب ہوگا، اور خواب برائے خواب ہی ہوتا ہے، برائے حجت تو نہیں ہوتا. تو کیا خواب کی باتیں یہ اتنے اللہ کے ساتھ کتابوں میں لکھنے کی ہیں؟ یار بہت ساری چیزیں ہر جگہ غلط مل جائیں گی. اس سے مدرسے کا اس سے پھر مدرسے کا جو ہے وہ ایک جو تعظیم ہوتی ہے مدرسے کی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس سے مدرسے کا یہ جو ہے مدرسے کی شان نرالی ہو رہی ہے، مدرسے کی شان دکھا رہے ہیں آپ. جی اب یار آپ کبھی دارالعلوم آؤ دیکھو. میں تو جتنا رہنا تھا میں تو رہ لیا، میں تو نکل گیا. 1-2 دن بیٹھو وہاں سے یار. 1-2 دن لگتا ہے تمہارے دیوبند کے مولوی میرا فون ہی کاٹ دیتے ہیں، مجھ سے بات ہی کب کرتے. میں تو نہیں، وہاں جا کر کے دیکھو خود. میرے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا تو مجھ سے بات دیکھو، ندیم آپ بات کر رہے ہو، آپ باتوں کو کاٹ رہے ہو، ایسی وہ بھی جو ہے باتوں کو کاٹتے ہیں، بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے درس میں بیٹھو گے، ان کے سبق میں تو بیٹھو یار. پھر وہی بات، میں ایسے درس میں ایسے سبق میں کیوں بیٹھوں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹایا جاتا ہو؟ بھائی بیٹھو تو صحیح کم سے کم. نہیں بھیا، وہی جا کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے وہاں. یہ تو اس انسان سے کہہ سکتے ہو جس نے دیکھا نہ ہو، اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے کلر بدلتے ہیں یہ دیوبندی حضرات. جیسے گرگٹ جو ہے وہ ایک دم سے 6-7 کلر بدل دیتا ہے نا، اسی طرح یہ دیوبندی حضرات بامن روپ بدلتے ہیں، بامن کلر بدلتے ہیں. تو مجھے کیا سنا رہے ہو بھائی؟ ان کے لیے دعا کرو آپ. مجھے کیا سنا رہے ہو آپ؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. چلیے آپ کے دل میں اگر حضور سے محبت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو، ہے نا. اور دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. میں تو کہتا ہوں بھائی اللہ ہم میں سے اگر کوئی یہ نہیں کہ یا اللہ تو سیدھا راستہ دکھا، نہیں، یا اللہ تو سیدھے راستے پر چلا. سنو صحیح بات ہے آپ کی. ہم میں سے اگر کوئی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اللہ اس کو راہ راست پر جمع. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے. جی. اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا. ہاں آپ کے روزے سے ہوں گے شاید. ٹھیک ہے. ہاں میں تو روزے سے ہوں الحمدللہ.
جی اور روزہ ہمارا ہی کامیاب ہے. ارے ٹھیک میں ہے تو بھائی، دیکھو آپ بھائی کامیاب اپنے ہے دل تو میں کچھ رکھتا نہیں ہوں, میں تو سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں, سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے. میں نے کیا کہا آپ کو؟ جی بھائی روزہ آپ کا کامیاب ہے تو میری کامیابی کے لیے دعا کر دو آپ. ہاں, تو بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے جتنا بھی ہو سکے آپ درود پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. انشاءاللہ ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں, بہت اچھی بات ہے جی آپ کی, آپ نے بہت اچھی دعوت دی. انشاءاللہ میں پہلے سے ہی کرتا ہوں اور اب بھی کروں گا. شکریہ ایسی بات نہیں ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ٹھیک ہے ورحمۃ اللہ. والسلام علی من اتبع. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.